اچھا میرے بھائیوں، مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں جس فرقے کے علماء سے اٹھانی پڑی وہ اہل حدیث علماء ہی ہیں، اس اعتبار سے کہ انہیں تو پتا تھا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو کہ حق بات کیا ہے۔ انہوں نے جتنا سوشل میڈیا پہ جمعوں کے خطبوں میں میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ تھوڑے نو روڑا، پہلے یہ تھوڑے تھے اس سے بھی یہ جاتے رہے۔ ان کی چیخوں پکار نے اپنے فرقے کی تباہی کروائی۔ اہل حدیث فرقہ تو آپ سمجھیں کہ ختم، منہج کی بات نہیں کر رہا، فرقہ ختم، کیونکہ منہج تو ان کا 24 کیرٹ سونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرقے میں یہ خرابی آ گئی کہ اب جو ہمارے بابوں نے کر دیا ہے، ہم نے بخاری مسلم بھی دیکھ کے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جس طرح انہوں نے 4 اماموں کی تقلید کے اوپر اپنے آپ کو جمع کر لیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، انہوں نے ابن تیمیہ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو روک لیا۔ اس کا نقصان انہیں یہ ہوا کہ اہل حدیث عوام پھر ان کے ساتھ نہیں رہی، اور رہنی بھی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ وہ عوام تو آلریڈی بریلوی اور دیوبندی تھے، وہاں سے تحقیق کر کے یہاں آئے تھے، تو ان کا مقلد تو نہیں ہونا تھا۔ اس لیے میں نے کئی سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب کوئی اہل حدیث نہیں ہوا کرے گا، اب جو نسلاً اہل حدیث ہوا وہ ہوگا، نیا کوئی بندہ اہل حدیث کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ جس نے تحقیق شروع کی ہے وہ خود بخود یہاں تک پہنچے گا اللہ کے فضل سے۔ اگرچہ مجھے اہل حدیث علماء سے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، کیونکہ نہ ہمارا کوئی توحید کا اختلاف تھا، نہ ختم نبوت کا اختلاف تھا، نہ رفع الیدین کے اوپر کوئی اختلاف تھا۔ ایک اختلاف تھا ان کے ماموں کے اوپر، بنو امیہ کے اوپر، اور اس میں بھی میں نے قرآن و سنت سے ہر چیز ان کے سامنے رکھی، یزید کے مسئلے کے اوپر، لیکن یہ ابن تیمیہ کے پیچھے چھپتے رہے۔ وہ چونکہ جنت کی بشارت فٹ کر گیا تھا، اسی کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ڈی ٹریک ہوئے۔ ان کی خدمات اسلام کے لیے اپنی جگہ، لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر ان سے ہوا، وہ جو جعلی طریقے سے بشارت فٹ کر دی۔ میں نے اس محرم میں ریکارڈ بھی کروا دیا ہے دوبارہ سے، یزید کے 10 جھوٹے دفاع، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو اہل حدیث علماء نے اس حوالے سے زیادتی کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام الناس سب سے زیادہ سپورٹو ہوئی۔ ہمیں یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ ہماری اس پلیٹ فارم میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرے ان سٹوڈنٹس اور دوستوں کی ہے کہ جو اس دعوت حق کی وجہ سے بریلویت چھوڑ کر قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور اس کے بعد عام اہل حدیث عوام کہ جنہوں نے الحمدللہ حق قبول کیا، یہ سب سے زیادہ سپورٹو ہوئے۔ شروع میں ہمارے جہلم شہر میں مختلف مساجد میں اہل حدیث کے درس و بیان کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ورلڈ لیول پہ جب بات پہنچی، اللہ کا شکر ہے ہماری لائف سٹوری سیشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اہل حدیث کی عوام میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حق قبول کیا۔ علماء نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور زیادتی پھر اس لیول کی کہ انہوں نے پینگیں بڑھائی ان کے ساتھ جو انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، انگریزوں کی پیداوار سمجھتے ہیں، خارجی سمجھتے ہیں۔ المہند علی المفند میں علماء دیوبند نے جہاں احمد بریلوی صاحب اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا، اور اپنے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کہا 14ویں صدی مولویوں، وہیں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب اور ان کی پوری جماعت کو کہا خوارج کی جماعت ہے۔ آج یہ اکٹھے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، ایون ان کے چینلز کے اوپر اہل حدیثوں کے لیکچرز آتے ہیں، اہل حدیثوں کے چینل پہ ان کے لیکچرز آ جاتے ہیں، اور اہل حدیث انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو سیدھا سیدھا تقلید کی وجہ سے انہیں مشرک سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بریلوی جو اہل حدیث کو نجدی، اور یہ جو خوارج کی جماعت والا ابن عابدین شامی نے لکھا تھا در مختار کے حاشیے رد المختار یعنی فتاوی شامی میں، وہ تو کامن ہے نا، بریلوی اور دیوبندیوں کے بزرگ۔ 1252 ہجری میں وہ فوت ہوا ہے، یعنی 200 سال بھی نہیں ہوئے ابن عابدین شامی کو۔ یہ وہ پہلا بدبخت شخص ہے جس نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو شیطان کا سینگ اور اس قسم کے بکواسات ان کے بارے میں کہے، اور یہ وہی بدبخت ہے
جس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اپنے ماتھے پر شفا ہو سکتی ہے تو یہ جائز ہے. یہ وہ بدبخت ہے, یہ وہ پلید شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے بریلوی استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ کوئی عام مسلمان بھی ہو وہ مر جانا گوارا کرے گا لیکن اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ نہیں لکھے گا. لیکن اس بابے کو بھی انہوں نے اسکیپ روٹ دیا. انہوں نے کہا کہ بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا, اللہ ان کو معاف کرے. چونکہ اپنا بابا تھا, اگر کوئی اور ہوتا تو انہوں نے کہنا سی اللہ انہوں جہنم ہی سٹے. لیکن ان کے علاوہ جتنے بریلوی دیوبندی علماء ہیں آج تک دفاع کر رہے ہیں ابن عابدین شامی کا. تو ان کا آپس کا یہ معاملہ تھا. میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا ان کا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا کہ اہل حدیث, دیوبند, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا. اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. واجب القتل اعلی حضرت سمجھتے تھے اہل حدیث کو, دیوبند کو, لیکن آج یہ اکٹھے ہیں. ملفوظات اعلی حضرت کا وہ حصہ جو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور ان کے بیٹے نے جمع کیا ہے, اس حصے میں اعلی حضرت نے کہا کہ اہل حدیث دیوبند کی نہ تو نماز ہے نہ جماعت ہے, بلکہ کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں, ان کو کافر کہا. ویسے ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے, کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. یہ اعلی حضرت سے بھی بلنڈر ہوا, سینئر اعلی حضرت نے پکڑ لیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اور پھر انہوں نے کہا اذان پہ آپ بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, عز و جل کہہ لیں, اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, باقی ان کی اذان بھی کوئی نہیں ہے. پھر ہمارے بابا جی نے تو رہی صحیح کسر کاٹ دی تھی, اور انہوں نے کہا چھڑ دو, وابیاں دی اذان دا کہ احترام ہے تو سوراں دے سور نے. ہاں کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا تے اے تے سور دے سور چل چلیے. جس طرح سور جو ہے وہ بدترین مخلوق ہیں اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے, ویسے یہ نہیں کہ انہیں مار دینا ہے, ان کا بھی اللہ نے مقصد رکھا ہے. اس طرح انسانوں میں سب سے بدترین جو ہے, بلکہ انسانوں میں نہیں, انہوں نے کہا سوراں دے سور, یعنی سوروں کے اندر بھی اگر سب سے برا کوئی سور ہے تو وہ وابی ہیں, جو آج کہتے ہیں ایک تسبیح میں پڑھوئے گئے ہیں. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو ان کے ساتھ یہ اکٹھے ہو گئے اور ان مولویوں نے میرے خلاف کس طرح گلے پھاڑے. حالانکہ میرے ساتھ کیا اختلاف تھا, توحید میری تم سے بھی بہتر, قبر پرستی پہ میں تم سے بہتر بولوں, تم تو گنبد خضرا پہ بول نہیں سکتے کیونکہ سعودی حکومت سے ڈر لگتا ہے تمہیں. میں نے تو گنبد خضرا کے بارے میں بتایا کہ یہ 650 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے, اور یہ بالکل ہمیں اگر موقع ملے تو ہم اس گنبد کو اتار لیں گے, توڑیں گے نہیں, قبر رسول کو نہیں ختم کریں گے, اتار لیں گے. ویسے کریں گے جس طرح مولا علی کے دور میں تھا. یہ جو مولا علی سے بڑے عاشقان رسول بنے ہوئے, یہ بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا. تو ادھر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. رفع الیدین انہوں نے پوری انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں اتنے لوگوں کو سنت کے مطابق نماز شروع نہیں کروائی جس طرح کے ہمارے اس پلیٹ فارم سے شروع کی, اور نجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں. اختلاف کیا تھا؟ ایک چھوٹے سے اختلاف پہ جس میں یہ غلط تھے مان لیتے. لیکن وہی بات ہے جس طرح قرآن میں آیا نا کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, نبی موجود تھا پھر بھی وہ بچڑے کے آگے جھک گئے. بخاری مسلم موجود تھی, بنو امیہ کی محبت انہیں پلا دی گئی. اہل حدیث فرقہ ذلیل ہی بنو امیہ کی وجہ سے ہوا ہے, ان کے دفاع کر کے. آندہ بھی ہوگا, اگر بچنا ہے پیچھے ہٹ جاؤ. میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ میں تو غدیر خم پہ کھڑا ہوں, قرآن اور اہل بیت, سیدھی سی بات ہے. توحید پہ زیرو ٹالرنس, اہل بیت کے دفاع کے اوپر زیرو ٹالرنس. اس زمانے میں ہوتے اہل بیت کا دفاع کرتے تلوار کے ذریعے, آج کریں گے زبان کے ذریعے انشاءاللہ تعالی.
यहां आके मारे गए। दूसरी तरफ ये गाली खाया करते थे रसूलुल्लाह की जात के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ते थे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बरेलवी का कहते थे ये गुस्ताख है आयत पढ़ने पर। ए नबी तुम कह दो कि इंसान होने में मैं भी तुम्हारी तरह हूं। ये जिन्स की बात हो रही है, स्पीशी की, मर्तबे की नहीं बात हो रही। मर्तबे में कोई फरिश्ता भी रसूलुल्लाह को नहीं पहुंच सकता, इंसान को तो आप छोड़ते हैं। ये स्पीशी की बात हो रही है। वहां क्या होता था, बरेलवी इन्हें आड़े हाथों लेते थे कि ये तो गुस्ताखे रसूल है, इन्हें कोई और आयत नहीं मिली है, बस यही पढ़ते हैं। तो अहले हदीस क्या जवाबन कहते थे कि भाई कुरान की आयत है, क्यों ना पढ़े, तुम्हें बुरी लगती है तो इसका यह मतलब तो नहीं है कुरान बदल देंगे, कहते थे ना। अब मुझे बताएं कि रसूलुल्लाह की इस्मत बड़ी चीज है या बनु उमैया की इस्मत? रसूलुल्लाह की इस्मत की खातिर इन्होंने गालियां खा ली और आयात बयान की। जब बनु उमैया की बारी आई, उनकी बदमाशी खुली बुखारी मुस्लिम से, तो इन्होंने कहा ये हदीसें नहीं बयान करनी चाहिए। और भाई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करके तो बंदा ईमान से चला जाता है, बनु उमैया की कोई गुस्ताखी भी कर ले ईमान से तो नहीं जाएगा ना। जालिमो, तुमने रसूलुल्लाह की इस्मत के ऊपर कंप्रोमाइज कर लिया बकौल बरेलवियों के, क्योंकि वो तो इसे गुस्ताखी समझते थे ना। बनु उमैया को इन्होंने रसूलुल्लाह से भी बढ़ा दिया, जाहिर है यही किया जी आम बंदों के सामने हदीस है। और इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि मैं अवामुन नास के लिए मुस्लिम शरीफ लिख रहा हूं, जिन्हें सही और ज़ईफ का फर्क नहीं पड़ा। और तुम्हारे मामू की पूरी हुकूमत को जो हदीसें एक्सपोज करती हैं, वो सारी की सारी हदीसें मुस्लिम शरीफ में लिखी हुई है। बुखारी में तो लिखी हुई है, बुखारी की एक हदीस ही तुम्हें खा जाती है, 2812। ये 2812 जो है ना, ये मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। 5 तुरुक है, 7320 से लेकर 7324 तक, वहां पे भी मौजूद है। और बाकी मुस्लिम शरीफ में तो जो कुछ मौजूद है ये दिखा भी नहीं सकते किसी को। ये कत्ले अम्मार वाली हदीस तो एक हदीस हुई ना, अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। बाकी जितनी हदीसें हैं ज्यादातर मुस्लिम शरीफ में। अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, ये भी मुस्लिम शरीफ में 240। गदीर खुम की हदीस कुरान और अहले बैत, वो भी मुस्लिम शरीफ में। तुम्हारे चचा का लड़का मुआविया कहता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और उनका माल हराम तरीके से हड़प करें, और कुरान कहता है कि लोगों को नाहक कत्ल ना करो और एक दूसरे का माल हराम तरीके से हड़प ना करो। हम मुआविया की बात माने या अल्लाह की बात माने, ये भी मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है। तो मुस्लिम शरीफ इनके गले की हड्डी है। और इमाम मुस्लिम कह रहे हैं मैंने अवाम के लिए लिखी है। अब ये ला के हमें सलफ का मनहज दिखाते हैं, फलाने इमाम ने कहा ये हदीस बयान, और जो इसने खुद लिखी है वो तो कह रहा है बयान करने के लिए मैंने लिखी है। मामू पार्टी, इमाम मुस्लिम जो काम कर रहे हैं वो तो बता रहे मैं इसलिए कर रहा हूं। इमाम मुस्लिम से बड़ा कौन सा सलफ है? इब्न तैमिया में बताएगा कि इमाम मुस्लिम ने यह हदीस क्यों लिखी है। 8वीं सदी का एक मौलवी, इमाम मुस्लिम खुद बताएंगे। इमाम मुस्लिम के जमाने का भी कोई बंदा नहीं ये गाइड कर सकता कि ये हदीस का बयान करनी है। हम इमाम मुस्लिम के साथ खड़े हुए हैं, चलो क्योंकि हम मुस्लिम हैं। हां, नाम है बाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। इमाम मुस्लिम तो ना ही मुस्लिम सी। और उस तो वड्डी गल, उनकी कुन्नियत अबुल हुसैन है। उन्होंने अपने बच्चे का नाम हुसैन रखा हुआ था, अहलुल बैत के चाहने वाले थे। तो यहां इन्हें चाहिए था जिस तरह ये कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम से नहीं रुके, हालांकि वहां रुकना बनता था इनकी डॉक्ट्रिन के मुताबिक, क्योंकि वहां रसूलुल्लाह की इज्जत की बात हो रही थी। वहां इन्होंने कहा नहीं हम बयान करेंगे चाहे इसे कोई तनकीस भी समझे। तो यहां तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था, यहां तो बनु उमैया की बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने बेईमानी की, जलील हो रहे हैं, आए दिन जलील हो रहे हैं, बच ही नहीं रहे। लोग कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम की तुसी गल करनी है, सिर्फ रफल हिदायन तक ही ਤੁਹਾਡਾ बुखारी मुस्लिम। यानी जिस तरीके से देवबंद और बरेलवी भी कुछ हिस्सा बुखारी मुस्लिम का मानते हैं, यानी ये रुकू की जो तस्बीहात हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम और सजदे की सुबहान रब्बियल आला, ये मुस्लिम शरीफ में लिखी हुई है। ये तो बरेलवी देवबंदी मानते हैं ना, कोई इनकार करते हैं?
नमाज का जो तशहुद है, दुरूद इब्राहिमी है, यह भी बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी देवबंदी मान रहे हैं। तो बरेलवी देवबंदी भी कोई बुखारी मुस्लिम के 100% तो मुनकर नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो दावा था कि हम 100% मानने वाले हैं, लेकिन तुम भी अपने दावे के अंदर गलत निकले। और सबसे बड़ा जुल्म तुम लोगों ने जो किया, जिसकी सजा अल्लाह ने तुम्हें दी, वो ये कि इन्होंने इन सारे फिरकों, जिन्होंने इन्हें काफिर कहा, इन्हें अंग्रेजों की पैदावार कहा, इन्हें नजदी कहा, इन्हें खारजी कहा, इनसे इन्होंने पींगे बढ़ाई और सबसे बड़ा गुमराह मुझे डिक्लेयर कर दिया। और मैं आज भी अपने उस उसूल पे कायम हूं, ट्रूथ लवर हूं ना, कि प्लेनेट अर्थ पे सबसे बेहतरीन मनहज अहले हदीस का है। फिरका अहले हदीस नहीं, वो तो बदतरीन मखलूक बन चुका है इस वक्त। मनहज अहले हदीस, कुरान सुन्नत इजमाए उम्मत, और जहां जरूरत पड़े इज्तिहाद, वो बात की चीज है। हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं सबसे बेहतरीन नमाज अहले हदीस पढ़ते हैं। देखें, मैंने कभी भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन इन्होंने ऐसा छोड़ा इंसाफ का दामन जो उलमा यहूद ने किया। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने वो रिपोर्ट किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू, और ये यहूदी इन मुशरिकीन अरब के बारे में जो बुत परस्त है, उनके हक में बात करते हुए कहते हैं, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, के मुसलमानों से तो ये बुत परस्त ज्यादा हदायत के रास्ते पे हैं। कौन कह रहे थे? यहूदी। घेर उल्टा लग गया। उन्होंने नहीं देखा कि रसूलुल्लाह ने 17 महीने यरूशलेम की तरफ नमाज पढ़ी है, बुखारी में आया। तो नबी इस्लाम उनके मानने वाले हजरत मूसा के ज्यादा करीब है, या वो मुशरिकीन अरब जो पैगंबरों को मानते ही नहीं? इब्राहिम को भी जो मानते थे वो जद्दे अमजद के तौर पे, पैगंबर के तौर पे नहीं। हजरत इस्माइल को भी जद्दे अमजद के तौर पर, पैगंबर के तौर पे नहीं। और नबी इस्लाम तो औलाद भी हजरत इब्राहिम की, हजरत इस्माइल इस्लाम की, और तुम्हारे किबले की तरफ 17 महीने नमाजें पढ़ी। मूसा इस्लाम का नाम सबसे ज्यादा कुरान में आया, किसी पैगंबर का नाम इतनी दफा नहीं आया जितना मूसा इस्लाम का आया। ऑलमोस्ट कोई 136 के करीब इतने टाइम्स आया। इन्होंने नहीं देखा कि यार मुसलमान तो मान रहे हैं, कहा कि वो मुशरिकीन अरब जो बुत परस्त है वो मुसलमानों से ज्यादा हदायत पे है। आज अहले हदीस ने भी यही किया। इन्होंने कहा जी बरेलवी देवबंदी तो फिर भी बेहतर है, इंजीनियर कहां से आ गए, अपने वड्डियां दी पीढ़ी चढ़े हो। और ये मैं इतनी सख्त बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने मेरे साथ किया, वरना मेरी आदत नहीं कि मैं किसी को इस लेवल पे ले जाऊं कि उसके ऊपर इस किस्म का फतवा लगाऊं। लेकिन तुम्हारी रविश वही है, अगर तौबा नहीं की तो, और तौबा तुम्हें करनी होगी, अदरवाइज अपना फिरका तो अब उसकी तुम फातिहा पढ़ लो, सीधी सी बात है। अगरचे तुम फातिहा के कायल नहीं हो, लेकिन यहां फातिहा पढ़नी पड़ेगी, जनाजे में जो पढ़ी जाती है वो वाली। ये इन्होंने जलील हरकत की। तो अल्लाह ताला ने यहूदियों का भी यही जिक्र किया कि वो कहते थे कि ये मुशरिकीन अरब जो है ये रसूलुल्लाह और उनके साथियों से बेहतर है। बोले आउज़ु बिल्लाह। इस पे जरा अल्लाह ताला ने जो गुस्सा निकाला है ना अगली आयत में, वो मेरी तरफ से तुम्हारे उलमा के लिए भी जवाब है। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने लानत कर दी है। लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूर है। इतनी मत मारी गई इनकी कि इन्होंने बुत परस्तों को बेहतर कह दिया मुसलमानों से, जो मूसा इस्लाम के मानने वाले थे। यरूशलेम की तरफ 17 महीने उन्होंने नमाज पढ़ी। वमन यलअनिल्लाह, और जिस पे अल्लाह ताला लानत कर दे, फलन तजिद लहू नसीरा, तो फिर उसके लिए तुम कोई मददगार नहीं पाओगे, वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। चले ये वाला हिस्सा हम फिट नहीं करते इनके ऊपर, हम तो दुआ गो हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनके उलमा को हिदायत दे। अच्छा, इंटरनल मीटिंग्स में काफी सारे अहले हदीस उलमा हैं, अल्लाह के फजल से मुझसे राब्ते में भी हैं। मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये उनके घरों तक पहुंच जाएंगे। वो मानते हैं कि इंजीनियर साहब आप बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा हमें तो सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के बंदो, मुझे किसकी सपोर्ट की जरूरत है? जिसके पीछे अल्लाह की सपोर्ट हो। कोई फिरका टकराया जलील हो गया है, कोई सियासी जमात टकराई है जलील हो गया है, कोई लीडर टकराया जलील हो गया बुरे तरीके से।
चंद दिनों के अंदर देखा ना, अभी ताजा एक जलील हुआ है जिसके यू टर्न का मैंने जिक्र किया, तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। ये आप लोग इतना बड़ा उसने इत्तेफाक ना समझा करें, जिसने कोई काम डाला है ना इस दावत हक के साथ, ज्यादा टाइम नहीं गुजरता, वो जलीलो खार हो जाता है अल्लाह के फजल से। क्योंकि मैं मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं कि या अल्लाह इन्हें नंगा कर, इन्होंने जो लबादे ओढ़े में, मौलवी भी जलील हुए, लीडर्स भी जलील हुए, और इनकी जिल्लत भी आपको नजर आ रही है। अगर ये तौबा कर ले ठीक है, अपनी इज्जत बहाल करवा लेंगे। बाकी रही अहले हदीस अवाम, तो भाई वो अवाम तो हमारी है। हां, अल्लाह का शुक्र है इन्हें छोड़ चुकी है। इसी चीज की चीखें ये बुलंद करते रहते हैं वक्तन फक्तन।